पढ़िबा रोमियो प्रेम निष्कपट हेउ जहाँ मंद ताहा घृणा कर जहाँ उत्तम सेथिरे आसक्त हुआ भातृप्रेम परस्पर प्रति स्नेहशील हुआ समाधान परस्पर को श्रेष्ठ ज्ञान कर उच्चगरे शिथिल हुआ नहीं आत्मा रे उत्तप्त हुआ प्रभु का सेवा कर भरोसा रे आनंद कर क्लेश रे सहिष्णु हुआ प्रार्थना रे एकाग्र भाव रे निविष्ट थाओ साधु मानक अभाव मोचन कर आतिथ्य सत्कार रे ब्रती हुआ प्रेम निष्कपट हेउ जहाँ उत्तम सेथिरे आसक्त हुओ बोली ईश्वरଙ୍କ वाक्य आम्भे माने देखुछु। एई 12 अध्याय 9 पदरु ताहार 13 पद पर्यंत सेठारे अनेक विशेष विशेष कथा लिखा जाइछि। तन्मध्यरु गतकाली मु 2 गोटी कथा उपरे आंशिक वाक्यर परिचर्चा करिथिली। आज संभवतः आउ 2 गोटी कथा संबंधरे जहा अत्यावश्यक ताहा आम्भे माने अध्ययन करिबा। आजिर प्रथम ध्यानर विषय हेबो जहा मंद ताहा घृणा कर जहा उत्तम सेठिरे आसक्त हुओ। प्रभु लोक माने बाइबल आम्भ मानंगु परामर्श दिए जहा उत्तम सेठिरे आसक्त हेबा पाई मो आपण मानंगु अनेक उत्तम विषय कथा मध्यरु 5 गोटी कथा कहिबी जहा की अत्यावश्यक एवं उत्तम विषय जेउथिरे आम्भ मानंगु आसक्त हेबा निहाती आवश्यक अटे। प्रभु नामर धन्यवाद हेउ। प्रभु लोक माने बाइबल रे आम्भे माने देखो जे उत्तम विषय सकल जेउथिरे आसक्त हेबा दरकार जहा की आम्भ मानंगु आत्मिक जीवन रे शीतल हेबाकु देब नाई जहा की आम्भ मानंगु प्रभु आगमन समय रे हाथ छोड़ा हेबाकु देब नाई। एई परी अनेक उत्तम उत्तम विषय रे आम्भ मानंगु आसक्त हेबा दरकार। मो एई 5 गोटी कथा कहिबा पूर्वरु कहिबी आसक्त एक अनुभव जहा अति प्रेम थिले ही होई थाए। जदि काहारी को जदि कौनसी विषय प्रति प्रेम नाही आग्रह नाही आतुरता नाही प्रभु को लोक माने सेई व्यक्ति बा सेई विषय प्रति आसक्त भाव हेबो नाही। आजिकाली रो जुगरे युवा माने मोबाइल रे बहुत आसक्त आओ केही केही आओ किछि किछि विषय रे अति आसक्त। एई जेउ विषय जेउथिरे आमर लोक माने अति आसक्त हुअन्ति ईश्वर लोक माने शुणन्तु आसक्त हेबा पाई हेले सेई विषय प्रति
जदि आसक्त उत्तम विषय आमे हेबाकु चाहूछु सेई विषय प्रति भितरु प्रेम जागृत हेबार पांचटी मुख्य कथा मध्यरु प्रथम हेला प्रभु को सानिध्य रे आसक्त हेबा जागी उत्तम विषय बाहर करंतु लूक सुसमाचार 10 अध्याय तार 42 पदरे कुहागला किंतु अल्प केतोटी बरं गोटे मात्र प्रयोजन मरियम तो उत्तम भाग मन्वित करियछि आउ ताहा ठारू हरण कराजिब नाही। प्रभु को लोक माने आमे मरियम रो कथा किए न जानु जेतेबेले यीशु मरियम को घर को गले मरियम यीशु को पाद तले बसी वाक्य सुनुछंती मार्था परिचर्या रे बहुत व्यतिव्यस्त मार्था यीशु को कहूची प्रभु मो भौणी को टिके पठेई दियंती तार अर्थ मु कहले हुए तो आसी पारे आसी न पारे भौणी को आपण पठेई दियंतु मु तो वाक्य सुनि नाही से मध्य न सुन मु तो सुनु नाही से मध्य न सुनु यीशु कहिले मार्था बहुत विषय चिंतित प्रभु को लोक माने मार्था जहां करूथिला ताहा भूल नथिला किंतु से समय पाई ताहा एते जरूरी नथिला से समय पाई अति जरूरी थिला कि यीशु को पाद तले बसिबा मार्था आ मरियम दुई जन जाको प्रभु को उद्देश्य रे सेठारे अछंती दुई प्रकार लोक को आमे मंडली भितरे देखु दळे हेले मार्था परी बोली कहिले किए जो माने यीशु को पाई व्यस्त मरियम बोली कहिले किए जो माने यीशु को सहित व्यस्त मार्क ताहारो 3 अध्यायर तार 11 12 13 पद जदि आमे पढिबा यीशु द्वादश को मनोनीत कले प्रभु को लोक माने दुई प्रकार रो काम पाई गोटिए काम हैला कि से माने तांको सांगरे रहिबे आ गोटिए काम हैला से माने को पठाइबे 3 रो 14 पद खाली पढନ୍ତୁ दुई प्रकार उद्देश्य यीशु ख्रीस्ट 12 शिष्य को मनोनीत कले दुई प्रकार उद्देश्य गोटिए है से माने यीशु को सांगरे रहिबे यीशु गेसिमनी को गले गेसिमनी को यीशु पर्वत ऊपर को गले माने पर्वत को जिबे यीशु समुद्र को गले माने समुद्र को जिबे यीशु को सांगरे रहिबे प्रभु को लोक माने आसी अनेके आमे माने यीशु को सहित रहुनाओ यीशु को पाई खाली दौड़ू थाउछु यीशु को उद्देश्य रे दौड़ू थाउछु एनो इंग्लिश रे कहा जाय परिबो बिजी फॉर जीसस बिजी विथ जीसस दुईटी भितरु केउटा उत्तम प्रभु को सांगरे रहिबा प्रभु को लोक माने जदि प्रभु को सानिध्य आम जीवन रे नाही आ जदि केवल प्रभु को काम रे ही आमे बहुत व्यस्त अछु आमे हुए तो उत्तम भाग रे निजको देखि पारु ना प्रभु को सानिध्य एते मूल्यवान से जगह एमिति ही पारि थांता माथा मध्य आसी कि बसी पारि थांता वाक्य सुनी पारि थांता जेते बेले वाक्य सोई थांता खाइबा कथा आसी थांता सेते बेले प्रभु को माई कोन असंभव
प्रभु लोक माने जो काम अनेक प्रभु लोक माने 10 घंटा केवल बुलु थांती मु आपन को कहबा पई चाहे प्रार्थना रे न बसी उपवास रे न बसी प्रभु को सानिध्य रे न बसी केवल दिन राति जो माने दौड़ु छंती सुनंतु सुनंतु आपन को सब परिश्रम एते करिके मथियो जा हेई पारिबो नाही प्रभु को सानिध्य रे टिके क्वालिटी समय दियंतु जा दीर्घ वर्ष हेई नाही ता क्षणिक समय मध्ये हेबा को लागिला ईश्वर को सानिध्य रे महत्व को मोसा बुझिथिले जेतेबेले परमेश्वर कहिले मोसा आमे एमान को संग रे चलिबो नाही कोन कहउछंती मोसा पढतु यात्रा 33 रो 14 15 जेतेबेले से कहिले हमर श्री मुख तु भजन तो गमन करिवे पुण्य व्यक्ति को विश्राम देव कहिले से ताहा को कहिले जेबे तुमर श्री मुख भजन तो गमन न करती तेबे एतन अनुमान को नहीं जाओ नाही कळको कारण मु तुमर एही लोक माने जे तुम दृष्टि अनुग्रह पात्र होई अछि एहा बे काई जण जीव जेपरि मु तुमर लोक माने पृथ्वी तो समस्त लोक को ठार विशेष लोक हेबा हम मन को सहित तुमर गमन द्वारा कि एहा जण जाय नाही देखंतु प्रभु को लोक माने एठारे कोन हेउछि परमेश्वर कहउछंती मोसांगो आंभर श्रीमुख तुम सहित गमन करिवे आंभे तुम्भको विश्राम देवा 15 पदरे मोसा कहउछंती प्रभु जेबे तुम्भर श्रीमुख मो सहित गमन न करंती ए स्थानरु आमको आगको नेकी जाओ नाई कारण मु तुमर लोक माने जे तुम दृष्टि रे अनुग्रह पात्र होयछु एबे काहि रे जणा जीवो ता माने प्रभु आम सांगरे न थिले अनुग्रह रो पात्र पात्री आमे हेई पारिबा नै तापरे गोटे बहुत ओजनिया कथा कहउछंती जेपरि मु वो तुम्भर लोक माने पृथ्वी समस्त लोक ठारू विशेष लोक हेबा आंभ मानकर सहित तुमर गमन द्वारा कि एहा जणा जाय नाही प्रभु को लोक माने मोसा कहउछंती प्रभु पृथ्वी रे आमे विशेष लोक समुदाय पृथ्वी रे आमे विशेष लोक हेबु एहा रहस्य कि तुम्हें आम सहित चलिबो मु आपन को कहिबा पई चाहे आपन सेते टैलेंटेड होंतु आपन सेते ब्रिलियंट होंतु आपन सेते जहा भी परिश्रम करंतु यदि प्रभु आपन सहित चलिबे नाही आपन पृथ्वी रे विशेष काम करि परिबे नाही मु जुबा गोष्ठी को कहिबा पई चाहे प्रभु को लोक मान को कहिबा पई चाहे जदि केही समुदाय पृथ्वी रे सुनंतु सुनंतु मोसांगो ईश्वर आमर ईश्वर जदि मोसा कहउछंती आमे भी कहि पारिबा जदि परमेश्वरको श्रीमुख आम सहित गमन करिवो समुदाय पृथ्वी रे आमे माने मध्य विशेष लोक हेई पारिबा प्रभु को श्रीमुख एते मूल्यवान मोसा कहिथिबा ए कथा को जड़े बाइबल विद्वान कहउछंती मोसा कहउछंती प्रभु तुम्हें जदि जीवन आई से देश हमको दियो नहीं से जगह रे जदि आम लोक माने हेथिले कोन कहिथंती मोसा तो प्रभु किनान देशर मालिक करिबा को जाउथिले से देशर उच्चस्थली पर्वत से देशर सबु घर से देशर जमी बाड़ी सबु संपत्ति इस्राएल मानकु देबा को जाउथिले जदि कोनोसी सांसारिक मना लोक ही थांता कोई थांता ठीक अछि प्रभु तुमे तो ए जाय आनिलो एबे ठीक अछि तुमे न आसिले चलिबो हमकु घर मिल जाओ हमकु से देश मिल जाओ हमकु से जमी बाड़ी मिल जाओ
मोसा जानिछंती देश मिलू न मिलू घर मिलू न मिलू जमी बाड़ी मिलू न मिलू प्रभु जदि अछंती ताहेले ताहा हम पाई यथेष्ट अटे पृथ्वी मध्य रे आमे विशेष लोक होई परिबा जदि प्रभु आम संगर अछंती प्रभु लोक माने एणु करी यीशु कहिले मार्था गोटे विषय प्रयोजन आउ मरियम उत्तम भाव मनोनीत करियोछि प्रभु लोक माने केते आमे प्रभु सानिध्य को प्रिय मने करूछु आमे जेते व्यस्त हेउ जेते 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 आमर सेवा कार्य व्यस्तता थाउ ना काहेकि तांको सानिध्य आमर सकल कर्म ठारू आमर प्रथम कर्म हेबा दरकार एहा प्रथम उत्तम विषय द्वितीय आज्ञा बहुता जदि आमे ईश्वरक वाक्यर आज्ञा बह हेउना आ बहुत प्रभु को काम करि चलिछु बहुत प्रभु को उद्देश्य ठीक माथा मरियम करी एठारे मध्ये उठे घटना अछि प्रथम सामुएल बाहर करंतु ताहार 15 अध्याय तार 22 पद पहिले सामुएल कहिले जे परि सदा प्रभुकर बात सुनिबारे सेही परि कि हम ओ बलिदानरे सदा प्रभुकर संतोष हुए देखो सुनिबा बलिदान ठाडो ओ मन जगी हेबा मेसमेल ठाडो उत्तम शुनिबा परमेश्वर साउलଙ୍କୁ कहिले साउल तुमे अमालिक्य मानंगु संपूर्ण रूपे संहार करिबा आउ साउल संपूर्ण संहार कले नाही साउल कोन करिछंती तांको दृष्टि रे जेउ जेउ पशु उत्तम देखा गले तांको दृष्टि रे जेउ जेउ पशु उत्तम देखा गले सेही पशु मानंकु से बंशाई आनिछंती परंतु ताहार 9 पद मात्र साउल ओ लोक माने अगाव प्रति उत्तम उत्तम वेश ओ गरु प्रति ओ हृष्ट पुष्ट बाछुरी ओ मेषस्व प्रति ओ जामती उत्तम वस्तु प्रति दया करी सेମାନଙ୍କୁ वर्जित रूपे विनाश करे नहीं मात्र जहाँ किसी तुच्छ ओ रोग थिला ताहा ସେମାନେ वर्जित रूपे विनाश करे निज दृष्टि रे उत्तम बेले बेले आम्हे माने निज सुविवेचना रे आउजी पडू प्रभु लोक माने एठारे दुई प्रकार उत्तम विषय उल्लेख करा जायछि इनफैक्ट तीन प्रकार उत्तम कथा तृतीय कथा मु टिके परे कहिबी एई घटना रे दुई प्रकार उत्तम कथा एबे कहूची टिके परे कहिबी तृतीय उत्तम कथा कोन सुनंतु गोटी हेला साउल दृष्टि रे उत्तम आउ गोटी हेला ईश्वरक दृष्टि रे उत्तम साउल दृष्टि रे जहा उत्तम थिला ता ईश्वरक दृष्टि रे उत्तम नाही सुनंतु साउल दृष्टि रे जहा उत्तम थिला एया साउलर निजर पसंद थिला एया साउलर निजर चॉइस थिला एया साउलर निजर इच्छा थिला मु आपन को कहिबा पई चाहे साउल से जगह रे कोनसी कुकर्म व्यभिचार कर्म मद्यपान किबा हत्या कोनसी पाप करि नाही साउल से जगह रे ईश्वरक इच्छा को बुझी पारि नाही साउल को जहां भल लागिला ताकू जहां भल लागिला से ताहा कला मु आपन को कहिबा पई चाहे जुवा माने बेले बेले तुमको बहुत किछि भल लागि पारे जहा कि पुराना लोक मानकु बालक मानकु ईश्वर लोक मानकु भल लागि न पारे जहा तुमको भल लागुछि जरूरी नहे ताहा ईश्वर दृष्टि रे भल अटे जहा साउल को उत्तम देखा गला ईश्वर दृष्टि रे ईश्वर दुख जन्माइला परंतु कौन हेछि एते दुखित अनुभव कले परंतु 11 पद आबे जे साउल को राजा कलु एथिकार भे दुखित बस परमेश्वर सामुएल को कहिले आमे साउल को राजा करे कि दुखित तहिरे कौन हेछु परंतु तळ को कारण से अवतार विमुख होई अछि वंभर वाक्य सफल करि नाही एथिए सामुएल क्रोध हेले तथापि समस्त रात्रि सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करे समस्त रात्रि
লাগিপারে কিন্তু মনে রাখন্তু যদি তা ঈশ্বরଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ନୁହେଁ ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦୟା ଦେଖି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ କୁହାଗଲା ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରୋମିଓ 6:6-7 ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲାତୀୟ ତାହାର 5:24 କାମନା ଅଭିଳାଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲାତୀୟ 6:14 ସାଂସାରିକତା ଜଗତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲାତୀୟ 2:20 ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁକୁ ନ ମାରିକି ଆମେ ଶରୀରର ଭୋଗ ବିଳାସ ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ ଯଦି ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ନ ମାରିକି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଅଛୁ ଆଉ ଉଦ୍యోଗରେ ଚାଲିଅଛୁ। ସାମୁଏଲ କିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସାଉଲ ତାହାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସାଉଲଙ୍କୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଏ କଣ ଗୋରୁ ମେଷର ରବ ସେତେବେଳେ ସାଉଲ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ରଖିଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ରବ ଶୁଣିବା ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯଦି କିଛି ବି କରିଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କିଛି ବି କରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିପାରେ। ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସଭା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କାଲି ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ କଣ ଟିକି ନା ଟିକିଲି କଣ ଲଗେଇବା ଟିକିଲି ହଁ ଏବେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ହଜଉଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ହଉଛି। ଏଇଟା ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରିଭାଇଭାଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଅଟେ। ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଏ ବିଷୟରେ କଡ଼ା କଥା କହିବା ସେମାନେ ଆମକୁ ନାଁ ନେଇଦେବେ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ଏମାନେ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ମାନେ ଏମାନେ ନୂଆ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗୁଛି ତାହା ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ହେତୁରୁ ସାଉଲର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ସାଉଲ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ତାହା କଲା ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ତାହା କଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିଲେ। ପଢନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାହାର 15:28। ଏଣୁ ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ କାଢ଼ି ଚିରିଲେ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭର ଏକ ପ୍ରତିବାସୀ କି ତାହା ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହେବା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଧରି ଚାଲିଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗତିକତା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧାଚରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନାହୁଁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆମଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ଏଣୁ କୁହାଗଲା ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ କର୍ମ କରିବାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ।
प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ସକଳ କର୍ମ କରାଯାଅ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇ ଆସୁଅଛି, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କିଛି ବି ନ ହେଉ। ଯଦି କିଛି ବି ହଉଛି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ଉତ୍ତମ ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହୁଁ, ତେବେ ଆମଠାରୁ ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଆମଠାରୁ ଯିଏ ଉତ୍ତମ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ସେ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:12। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପୂରକ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ଓ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ। ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫାଇଟ୍ a good fight of faith। ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ତିମୋଥୀକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:6 ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରି ଧରାଯାଉଅଛି, ମୋର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଉଲ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? ପାଉଲଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତୋଟି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବି ଯାହା ସହିତ ଆମକୁ ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲ 12:4 ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ତୁମେ ମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଥମ Peter 2:11। ଯଦ୍ୟପି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଏହା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହା ଯୋହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33ରେ ଚତୁର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ, ପଞ୍ଚମ ଯୁଦ୍ଧ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଫେସିୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୟତାନର 4 ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ? ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ମାରିବାର ଯୁଦ୍ଧ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ମାରିବାର ଯୁଦ୍ଧ, ପାପକୁ ମାରିବାର ଯୁଦ୍ଧ, ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ 7ଗୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। ଯଦି କେହି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ 7ଗୋଟି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାହାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାହାର ପଢ଼ନ୍ତୁ 28 ପଦ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାତିଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ
ହୋସେୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3-4 ରେ ଯାକୋବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗର୍ଭରେ ସେ ଆପଣ ଭ୍ରାତାର ପାଦମୂଳ ଧରିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାକୋବର ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ସାରା ରାତି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ। ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। যদি ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଉନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ବିବାହ ହେଉ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶେଷ ଉତ୍ତମ କଥା, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେ ମୋର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିବେ? ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 25:23 ଏହି ପ୍ରକାର 5 ଗୋଟି ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆସକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ଆମକୁ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 2 ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16-17 ପଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣକୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଇ ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ, এই 5 ଗୋଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ସାମୁଏଲ 13:1 ଅମନ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାମର ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତ, ସେ ଆସକ୍ତ ଗୁଡାକ ଯଦି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମୟ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସାଉଲ ପରି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେଉ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଭାଗ, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବୁ, ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିକି ସାରିବି, ତାହା ହେଉଛି ରୋମିଓ 12:11 ପଦ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 5 ଗୋଟି କଥା ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ନମ୍ବର 1, କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ? ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଲୁକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇମାନୁ ପଛରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମଣିଷ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେ କେହି ଠିଆ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଶୋଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବା ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାହାଣୀ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଖଟାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଯେତେ ରେଡି କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥାରେ ସେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ଶୀତଳ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା, କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ କଥା ଯଦି କହିବେ ଶୀତଳତା ରହିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ତୁମରି କଥା ବାହାରୁ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଶୀତଳ ହୃଦୟ ଗୁଡାକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେତେ ରଡ଼ି ଛାଡୁ, ଯେତେ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ କହୁ, ଯେତେ ଡିଆଡି କରୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ କାହାରି ଭିତରେ ଉତ୍ତପ୍ତତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୀତଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଶୀତଳ ସମାଜକୁ, ଶୀତଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ପିତର ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପିତର ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପିତରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଏମିତି ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ଡୁବ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ ନଥିଲେ, ଅଶୁଚି ଲୋକ ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସିନା ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସିନା ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ କରନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ପରି ପିତର ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ଏମିତି ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। There is power in the word of God. ଯଦି ସେ କଥା କହିବେ କଞ୍ଚା କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ, ଯଦି ସେ କଥା କହିବେ ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯଦି ସେ କଥା କହିବେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭୂମିକୁ ସନ୍ତରଣ କରି ପକାଏ। ଏଣୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହେଉ, ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଯଦି ଆମର ଶୀତଳ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରି ପିତରଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ବି ଅର୍ଥ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 3:15 ଏଲିଶା କରି ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ରିଭାଇଭ ହେବା ପାଇଁ
गोटे म्यूजिशियन दरकार पड़े तथापि प्रेम निकटको एक बाध्यकरण तहु बाध्यकरण से बाध्य बजाते सदा प्रभुଙ୍କ हस्त इलिशाଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। हालेलुया एलिशाଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଯେ ଏଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ପାୱାର ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦରକାର ପଡୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଖଞ୍ଜଣି ହଲୋ ହଲୋ ଲୋକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କାମ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛି ମୃଦୁଙ୍ଗ ବାଜୁ ବାଜୁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଡେଉଁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ବାଦକ ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ମହାନ ମହାନ ଇଲିଶାଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦେବାର ଅଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦେବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10:5 ପଢନ୍ତୁ। ଏଉତାରେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେଠାରେ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ନଗର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ନେବଲ ଓ ଦାରା ଓ ବଂଶୀ ଓ ବୀଣା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଏକ ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। 6 ପଦରେ କଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଦଳ, ଗିଫ୍ଟେଡ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଦଳ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳକୁ ସାମୁଏଲ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେଟିକ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେୟର ଟିମ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଦଳ ବିଷୟରେ ସାମୁଏଲ କହୁଛନ୍ତି, ସାଉଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦାରା ଅଛି, ବୀଣା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଜେଇଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ କଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ, ନୂଆ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ପୁରୁଣା ସାଉଲ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା। ଆଜି ସେମିତି ଲୋକ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁ କରୁ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ଭିତରେ ପାୱାର ଚାର୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ ଭେଟୁ ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବାର ଅଛି। ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା। ଏଲିଶାଙ୍କର ମରି ଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମଢ ରଖୁ ରଖୁ ସେ ଜୀବନ ପାଇଗଲା। ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଶାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ କାମ ହଉଛି। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଶୀତଳ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡକାନ୍ତୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରେରିତ 1:14 10 ଦିନ କାଳ ସେମାନେ ଉପବାସରେ ଥିଲେ। ଲେଖା ନାହିଁ ଉପବାସ କଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଖାଇବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଶୋଇବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗାଧୋଇନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି, ପିତା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ପଠାଇବେ, ସେ ଆସିଲେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି, ଜୀବିକା ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନେ 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ବ୍ରଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଳଖିଆ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଉପବାସ କେମିତି ଚାଲିଛି? उपवास बोले बारटा दे कष्ट बसते तारपर कुटकुटा करी सकाळ घंटा दिन बेला घंटा एथि पय आम मंडली गुडा सुखिला हाल हो जीवन ना है प्रभु को लोक माने मु कहिबा पहि चाहे
ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଉପବାସରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଜିସାୟ 40:31 ଲେଖାଗଲା ପରି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ବଳରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଶେଷ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଉତ୍ତପ୍ତ କରେଇବେ ସେଇଟା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଶକ୍ତ ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଉପବାସରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ତାହା ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆଉ ତାହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରକାଶିତ 3:17 ଜଲଦି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନା, ତୁମେ କହୁଅଛ 17 ତୁମେ କହୁଅଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। 19 ପଦ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରାଗ ଓ ଶାସନ କରୁଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶଦୁଷ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ, ଉତ୍ସର୍ଗୀ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। କାହିଁକି? ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହେଁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। बाइबल 2 जनकर ना कहबी, शासन आरंभ हेउ हेउ मर्ताना क्या करता, बाप बाप बोल के मन फिराने लगा। प्रथम व्यक्ति हेले सामसन, परिवर्तन हेबाकु चाहु नथिले। सामसन जेते बेले परमेश्वर शासन कले, चक्षु उपाड़ी दिया गला, बळ छाली गला, चक्की पेसिबाकु लागिले, बंदी गृहरे पड़िले। परमेश्वर शासन करंती, एमिति शासन हेला जे बंदी गृहरे अनुताप कले। आ फेरिले एथिरे कोन हेला, ताको जीवन रे जेतिकी काम हेई नाही, ताको मरण काल रे ताको अधिक काम। परमेश्वर जदि चेष्टा करंती, से केबे विफल होत। से कथारे कहंती सुनिबु नाही, शासन करंती। आ तांको शासन धर्म पक्षरे रहलिबो, तांको शासन धर्म पक्षरे रहलिबो। दाऊद विचारी हेले, प्रभु दंड देले, शासन कले, तांको पुओ को आघात कले। किंतु सेई अध्याय परे दाऊद जीवन रे आ फेलियर आसी नाही। दाऊद बाइबल रो एते धार्मिक राजा हेले, जेउ गर्भ सूची करिथिले, सेई गर्भ को प्रभु सूची कले। आ सेई वंशावली रे हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसी। हालेलुया, हालेलुया। एनु जदि केही शीतल हो जाइछ, दाऊद परी, सामसन परी पापरे पड़ी जाइछ, जदि प्रभु शासन करूछंती, अनुताप करो, फेरो। जहां दिने असुचि हिचला, प्रभु सेई गर्भ को सूची कले, आ सेई वंशावली रे यीशु ख्रीष्ट आसिले। आम प्रभु जहां को सूची करंती, ताकू के असुचि करिवो। आम प्रभु जहां को गढ़ंती, ताकू के बिगाड़िबो। सदा प्रभु जहार सपक्षे ठिया हेबे, तार के विपक्ष। एनु प्रभु को लोक माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे, उच्च करे शीतल न होई, आत्मा रे उत्तप्त हेबा पई एई सकल पंथा अवलंबन करत। आसन को चक्षु बंद करत, मु प्रार्थना करी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्त चक्षु बंद करत, 2 मिनिट पाए समस्त आंखु भांगत, समस्त अपना चक्षु बंद करत। जदि आपनक जीवन रे कौनसी प्रकार दुर्बलता अक्षमता देखा जाଉଛି, प्रभु लोक माने आपण शीतल पड़ी जाइछे।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଧୋଇଦେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଖିର ଝରକା ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିନପାରେ। Praise the Lord. ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି যদি আজ বাস্তবের অনুতাপ করছেন, আপনার আঠেই রাখুন, আপনার প্রার্থনা করুন। এই সময় হাত ছড়া করত না, এই সময় ফেরি আসিবার সময়, এই সময় জীবনকে নূয়া করিবার সময়। আখির ঝরকা খোলি দিও মোর, দেখিব আখির ঝরকা খোলি দিও মোর,
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁମ ପ୍ରେମ ବୁଝିବା ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆଉ ଥରେ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ତୁମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମରି କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତର ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁମାନେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଆଗରେ ମତାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତୁମରି ରକ୍ତରେ ଧୋଇକି ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କର ଯେଉଁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପନ ଯାହା ବୁଣାଗଲା ତାହା ସହଜ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ